अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि सादातिल उरुबि वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख़्र व अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़िइन वला फ़ख़्र व अना ख़ातमुन नबिय्यीन वला फ़ख़्र। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म शनसिब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कम रूह नकरी रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कम रूह नकरी रब, पहर नफस कसम पर रब ताना कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इल्म पशमार, विद तकरार पड़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। और द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर का खुशालेगम, द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर का खुशालेगम, चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमा दे। जमा दिन जमा ईमान दे मुहम्मद टोल पर जमुआ सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जमा दिन जमा ईमान दे मुहम्मद, पमाज़ियात लहद अगरान दे मुहम्मद। और दज़ड़ सर दस्तर गुतोर में तेरे नज़ार शाह, दज़ड़ सर दस्तर गुतोर में तेरे नज़ार शाह, पवल्ला जमा जानान दे मुहम्मद। चितरसों में सागरजीगी प बदन के, वजीफ़ा में प ज़ुबान दे मुहम्मद। और चिपलवे चितरसों में सागरजीगी प बदन के, वजीफ़ा में प ज़ुबान दे मुहम्मद। और प मौला खुरम कसम तबीब अलाशा, द ज़ड़गी जमा दरमान दे मुहम्मद। और द मुहम्मद अमीन द ज़ड़ पर हर बजूरशी, द मुहम्मद अमीन द ज़ड़ पर हर बजूरशी, च आक़ाए मेहरबान दे मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। महफ़िल पाक के तशरीफ़ फरमा ढेर मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम ज़मुंग उस्ताज़ो मशर ददग़ महफ़िल पाक, ज़ीनत ख़ाइस्त व खुला, ज़ीनतुल औलिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत फ़कीर शाह माज़ून बाबा जी सरदामत बरकातुहुम व फ़ुयूज़ातुहुम अलैना। अल्लाह करीम दे ददी मुबारक व साया प मुंग बाने दराज़ा की और कामिल और मुकम्मल सेहत ज़मुंग द दुआगान द पर अल्लाह जल्ल जलालुहु वर्की। और दिल तकी तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम बिलखुसूस हज़रतुल अल्लामा मौलाना बिरादर मुहतरम जनाब मोहम्मद जावेद जलाली साहिब, जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहीम चिश्ती साहिब, और
محترم جناب حضرت العلامہ مولانا بشیر احمد صاحب اور محترم جناب پیر طریقت قاری عطاء الرحمن صاحب اور دلتا راغلی تشریف فرما علماء کرام اور د دې علاقې او د چاپیر چم قدردانو مشرانو کشنانو همزولو جمع ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چې چا د مدینې منورې د جانان د در غلامي کړې ده هغې له الله جل جلاله د دواړو جهانو بادشاهۍ ورکړي دي او دا مسلمه خبره ده چې په دنیا کې غلامي چې ده دا یو ډېر بد څیز دی ډېر د شرم او د عار څیز دی او قومونه چې دي دا جدوجهد کوي مسلسل کلونه پکې تیر شي او لکونو خلکو جان چې دی دا په هغې کې لاړ شي قربان شي خو کوشش یې دا وي چې مونږ د دې غلامۍ د قهر نه الله په خپل زمان کې وساتي ځکه چې دا غلامي چې دا یو داسې شرم دی چې قومونه دا چرې نه غواړي چې زمونږ د همیشه د غلامۍ دغه زنځیر دي زمونږ په غاړه کې وي. زما نیکه مبارک به فرمایل چې زما د زنکدن چې کومې اخرې ساګانې دي چې هغې نه پس به سړی د دنیا نه لاړ شي اخیره ساګانې د زنکدن فرمایل به چې زه د زنکدن دا ساګانې چې دي دا هم په غلامۍ کې اغوستل نه غواړم که زنکدن وي خو آزاد مړ مسلمان خوښې ما که زنکدن وي خو آزاد مړ مسلمان خوښې ما د ازادۍ په دلربا باندې قربان خوښې ما او چې ترې خوشبوزي د خولو د محمد عربي سر په تلی کې هسې ځوان پسې روان خوښې ما او قسم پر رب محبوب زما د محمد عربی ز محمد امین تل زکه په قرآن خوښې ما خو عزتمندو یاد ساتئ که دا غلامی او عار او شرم دی خو په کائناتو کې یو در داسې شته او یو هستی داسې شته چې چا ځان د هغې در او د هغې هستۍ غلام جوړ کړی دی هغه له بیا الله جل جلاله بادشاهۍ د دواړو جهانونو ورکړی دی او د حق در چې غلام جوړ شوی دی د حق غلامۍ د برکت او د خاطره بیا رب لا یزال دا ټول کائنات د هغه غلامان جوړ کړي دي بیا سلګو کلونه تیر شي صدۍ تیرې شي خلکو نه خپل خلک هم هیر شي خو چې چا د حضور د در غلامي کړې ده د هغې د در خورو ته هم خلک سلامونه کوي. عبدالرحمن بابا نه مې تپوسو که وجه څه ده عبدالرحمن بابا گویا شو ستا د در ګدایان واړه بادشاهان دي ستا د در ګدایان واړه بادشاهان دي هر چې ستا د در اوزي در په در شي او په دربار د رسالت چې سرفراز شي څوک داتا څوک خواجه څوک قلندر شي او آینه که د جمال کړې ور سرګنده دا ګدا رحمان به شاه او سکندر شي چې د دغې در غلامي چا کړې ده عزتمندو هغه خو ته خو بیا الله د بادشاهۍ د دواړو جهانونو ورکړي دي او هغه الله بیا د دنیا د غلامۍ نه بیا هغه له نجات ورکړی دی او چې د دغې درس غلامان جوړ شوي دي دومره خوندوره غلامي ده چې په ټول عمر کې ولا بیا ازادېدو مزه نه ده ورکړی. حضرت زید رضی الله تعالی عنه ماشوم بچی دی د شپږو د اتو کالو منځ کې عمر دی او په دې عمر کې اول کې د ده واقعه داسې وه چې د کلي نه ورک شوی و بیا چا واغسته به طور غلام بیا حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین واغسته بیا چې هغې مبارک د حضور علیه السلام مبارک سره نکاح شوه نو هغې دا زید چې و دا حضور علیه السلام مبارک له ورکو نو کریم آقا مبارک به د ده ډېر خیال ساته نو یو ځلې د ده د کلي نه د علاقې د یمن نه خلک راغلي حاجیان او هغې چې وکتل نو حضرت زید مکه معظمه کې ولیده چې دا خو دې دلته دی نو لاړل او کور کې ولا پلار ته ولا وی چې ستاسو بچی حضور سره دی نو پلار یې د ده په غم کې بلکل داسې شوی و چې ډېر غمجن و قصیدې جوړې کړې وې اشعار یې جوړ کړي او ډېر زیات د ورځې او د شپې به خپل بچي پسې ګرځېدل چې خبر شو نو ډېر زیات خوشحاله شو مکې معظمې ته راغی او د مدینې منورې جانان مبارک سره ملاو شو ورته وی قربان یا رسول الله زموږ ماشوم بچی ورک شوی او خبر شوي یو چې هغه خرڅ شوی آخر دا چې ستاسو جولۍ ته رارسېدلی نو یا رسول الله موږ خپل بچي پسې واپس راغلي یو نو چې څومره قیمت تاسو وایه موږ دله د خپل بچي درکو خو زموږ بچی دی موږ یې خپل ځان سره واپس بوزو جانان مبارک ورته فرمایي چې زه د ده قیمت نه اخلمه خو دومره ده
چې زه به حضرت زید راوغواړم، که د هغه خوښه وي او هغه تاسو سره ځي خو زه درنه 1 روپۍ نه اخلم، بلکل یې تاسو ځان سره بوځئ. خو که د هغه خوښه نه وي او هغه تاسو سره نه ځي نو بیا به تاسو په زور باندې نه بوځئ. هغې ورته وی قربان یا رسول الله دا خو تاسو موږ سره ډېره د کرم او د رحم او د شفقت او د نرمۍ معامله وکړه. د هغې په اړه کې دا و چې زموږ بچې چې ما وویني تره وویني رامنډې به وهي راپسې او غاړې به رانه تاوی چې بابا تاسو چرته وی ما ته خو ډېر یادېدی، زما کلي ته شا به ما بوځئ، ما خپل کور ته بوځئ، زما خپل چې کوم دی هلته خپل ماشومان دوستان یادېږي چې موږ به یو ځای لوبې کولې. د هغې زړه کې دا چرته و چې هغه د داسې تورو زلفو اسیر او بندیوان جوړ شوی دی چې هغه له اوس چرته د دغې در نه ازادي مزه ورکوي. چې کله راغې حضرت زید راغې، زما جانان مبارک ورته فرمایي بچې دا ستا پلار تره تا پسې راغلی دي او تا بوتلل غواړي که ته ورسره ځې په خوشحالۍ باندې نو لاړ شه ورسره. حضرت زید رو رو راته او د مدینې منورې جانان مبارک شاته ودرېده. امام اهل سنت په دې وخت کې گویا شو، په دې ټایم کې هغې مبارک گویا شو او څه فرمایي چې یا رسول الله چې ستا د در غلامي کړې ده، چې چا ستا د در غلامي کړې ده هغه چرته غواړي ده چې هغه له بیا ازادي مزه ورکړي او هغه آزاد شي. عاشق صادقو فرمایل د خلاصي نوم به په خوله چرې وانخلي. یا رسول الله که په دام د زلفو ستا شو گرفتار څوک، د خلاصي نوم به په خوله چرې وانخلي. که په دام د زلفو ستا شو گرفتار څوک او که زما د دلبر وویني رخسار څوک، نه بشي د بل متا بیا خریدار څوک. په متا د زړه او روح به خرید وکړي که داخل شي ستا د حسن په بازار څوک. او نه خو تا غوندې زیبا دلبر بل شته دی، نه زما غوندې د یار در کې خاکسار څوک. د زړه غوږ مې ترې نه کرکه کړي دلبره چې بې ستا له بحثه کاندي بل گفتار څوک. او هغه بیا کله په مال سر حصار وي چې ورګډ شي ستا د مینې په بازار څوک. زه محمد امین خو ستا د در خاکروب یم، نشته ما غوندې خاکسار په دا دربار. لبیک لبیک یا رسول الله، لبیک 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 یا رسول الله، لبیک تاریخ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. عزتمندو په دې وجه باندې حضرت زید رو رو راته او زما جانان مبارک شاته ودرېده او د کریم آقا مبارک نه خپل لاسونه تاو کړه چې پلار یې ولیدل ماشوم بچی دی، ماشوم قربان د حضور د شان نشم. صرف دانا چې مشرانو ځوانانو چې د چا عقلونه پاخه وو هغې ورسره مینه کړې ده. د حضور شان خو عجیبه شان دی. د ماشوموالي په عمر کې حضرت طلحه باره کې راځي، طلحه بن برا دا مبارک د 11 کالو په عمر کې که د 10 کالو ماشوم په دې ځای کې ودرې تاسو به هغه باندې دا یقین راشي چې دی به صحیح پوځ هم پاکولی شي. 10 کالو ماشوم، د 10 کالو ماشوم بچیو او راغې صحابه فرمایي حضور په د صحابه او جرمټ کې ناستو راغې د حضور سره ملاو شو چې څنګه د جانان مبارک سره ملاو شو د حضور علیه السلام لاسونه ښکل کړل او ورپسې ټیټ شو د حضور علیه السلام خپې مبارک یې ښکل کړل. عزتمندو لږ سوچ وکئ دلته بچي چا نه چل زده کوي؟ د مشرانو نه. بچي چا نه چل زده کوي؟ ماشومان مشرانو نه. معلومیږي دا چې د حضور غلامانو صحابو به د حضور ادب دومره کو چې بچو به هم لیدل چې زموږ د پلاران راشي د حضور علیه السلام مبارک لاسونه هم ښکلوي، د حضور علیه السلام خپې مبارک هم ښکلوي. او بابو تقبیل الیدین والرجلین باقاعده محدثینو بابونه قایم کړي دي. دا نه شرکو، دا نه چې کوم دی بلکې تعظیم او ادب د مدینې منورې د جانانو چې صحابه کرام الله جل جلاله په زړونو کې اچولې. نو کریم آقا مبارک ته تپوس کو ورته وی بچې ته زما د لاسونو خپې ولې ښکل کړه؟ حضرت طلحه ماشوم بچی دی، هغه ورته وی قربان یا رسول الله زما تاسو سره مینه ده ځکه مې ښکل کړل، زما تاسو سره مینه ده ځکه مې ښکل کړل. چې زما جانان مبارک دا واورېدل نو امتحان یې پې کو، ورته وی زه مینه دې در سره ویاو بل خبره زوار به نه خطا کوئ. کریم آقا مبارک ورته فرمایي فاذهب فقتل اباکا، لاړ شه د خپل پلار سر راله راوړه. د مینې امتحان دی نو لاړ شه د خپل پلار سر راله راوړه. صحابه فرمایي فجعل مولیا، حضرت طلحه د ماشوموالي په عمر کې دا ونه وی چې یا رسول الله پلار ولې وجنم، یا رسول الله ګناه یې څه کړې ده، یا رسول الله زه ماشوم یم هغه خو چې کوم دی هغه څنګه وجنم، یا زما پلار دی زه بچی یم.
نا 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 صحابه کرامو او د عشق بیل اندازو نه تپوسونه کول حضور اډر کړي خبره ختمه حضور حکم کړي دے پدې کې نه خواشتا نه دې خواشتا دې کې نه تپوسونه شتا نه سوچ شتا نه فکر شتا وی واپس تو شو او تو شو نو داسې تو شو چې د دربار نه په تیزه باندې وته قسم یې خوړ یا رسول الله دا د قسم په ذات د خدای چې لاړم او د پلار سر مې دل راوړ نو چې واپس شو حضور ورته طلحه را واپس شه دا مې ستا د عشق امتحان اغستو زه د دې رشتو د ختمولو دپاره نه یم راغلی واپس شه ستا د عشق امتحان مې اغستو هغه طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک بیمار شو چې کله بیمار شو موږ د الله مدینه منورې ته بار بار بوزي قبا شریف نه خي طرف ته یو داسې دننه یو لار ده دې وخت کې هلته یو کار پارکینګ دی دغه پارکینګ نه دننه بیا یو کوڅه ده هغې باندې چې سیده لاړ شي دغلته د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ مبارک کور دی اول ته اوس هم داسې یو وړوکي جومات دومره دیوالونه دي بالکل جوړ نه دی یعنی پوخ جومات نه دی صرف دیوالونه دي د ګټو او اقه یو نقشه اکثر خلک لاړ شي تصویر مسویر راغلی دی اقه جومات اوس هم هلته شته کریم آقا مبارک چې لاړ د تپوس له حضور علیه السلام مبارک لاړ چې حضور سره څوک مینه کوي زما جانان مبارک سحر هم تپوس لذي ماشوم بچی دی او ماښام هم تپوس لذي او وفادار نبی دی بې له دې نور خوبان کله وفا کله جفا کا بې له دې چې ستا پیشه مولا وفا کا چې کله حضور مبارک تپوس له لاړه دا خبره ډېره قیمتي ده او جانان مبارک ورته وکتل نو حضور له خو الله دا علم ورکړی کریم آقا مبارک والدین جدا کړه پلار یې ولې جدا کړه داسې یو طرف ته ورته ویې زه چې طلحه ته ګورم نو دې ډېر د لږ سات میلمه دی او دې چې کوم دی د دنیا نه دې رخصتېدونکی دی د ده مرګ نږدې دی نو داسې وکړئ چې کله دې وفات شي نو تاسو به داسې وکړئ چې ما ته به خبر وکړئ زه به د جنازې له راشم عزتمندو چې کله جانان مبارک واپس شو حضرت طلحه خپل پلار راوغوښتی بابا راشه حضور درته څه حضرت طلحه ته خپل والد صاحب محترم ورته وایي چې حضور راته وایي چې طلحه وفات کېدونکی د دنیا نه تلونکی دی واوره عزتمندو قربان د صحابو د شان او د مرتبې نشم قربان د عظمت نشم ماشوم بچی دی دا ورته نه وایي چې هغه بابا له شا به چغې والې چې راغاړو زاده خو زما لږ وخت پاتې دی ولې دا خو ورته پته وه چې حضور ویلی دي نو بس خبره ختمه ده بیا پکې څه نشته جانان مبارک چې د خپل زبان مبارک نه د الفاظ ویستې دي نو دی ورته ونه وی چې بابا اله شا به ما ته راجغ شه اله زما مور ته آواز وکړئ اله زما خویندو ته زما خو ډېر لږ وخت پاتې دی اله لاړ شئ حضور ته جرګه وکئ چې ما دپاره دعا وکړي د ډېر عمر نه 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 چې کله ورته پلار ووې چې حضور وایي چې طلحه دنیا نه تلونکی دی قربان د حضرت طلحه د شان نشم ورته وی بابا د دې نه پس راته وایه چې د دې نه پس درته حضور سوی د دې نه بعد درته حضور سوی وی د دې نه بعد راته حضور وی چې د وفات شي ما ته به خبر وکړې زه به جنازې له راځم زر ورته وی نه نه بابا بس یو خبره زما یاد وساته چې زه مړ شم د شپې به زما جنازه وکئ او ما به دفن کئ زمونږ کور چې دی زمونږ د کور په لاره کې د یهودو ډېر زیات کورونه دي او زما د جنازې ټایم به مقرر وي یهودو ته به پته وي چې اوس به جانان مبارک راځي هسې نه په لاره کې کینی د خپلو کوټو د پاسه کینی او زما کریم آقا مبارک ته څه تکلیف ورسئ زما جانان مبارک ته دی تکلیف او ضرر ورسئ نو بابا د شپې به ما دفن کې جانان مبارک ته به نه وی زه هر څه برداشت کولی شم کریم آقا مبارک تکلیف نشم خیر دی ما باندې به بل څوک جنازه وکړي خو چې حضور ته تکلیف ونه رسي هسې نه تر قیامته پورې بیا خلک ما ګرمئ او ما ته وایي طلحه ستا په وجه باندې حضور ته تکلیف رسېدلی و که ته نه وي مړ شوی او ستا جنازې له حضور نه وي راغلی جانان مبارک ته به تکلیف نه وي ملو شوی لہذا بابا زما جنازه وکئ او ما دفن کئ خو زما جانان مبارک له تکلیف بالکل ورنه کئ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجداری ختم نبوت زندہ باد زندہ باد بیا خو عزتمند وفادار نبی دی چې چا ور سره وفا کړې ده چې چا ور سره مینه کړې ده سحر حضور علیه السلام مبارک له خبر راغله چې بیګا حضرت طلحه وفات شوی دی جنازه حضور مبارک راغی تپوس یې وکړه چې ما خو تاسو ته ویلي و که نه چې جنازه یې وي ما ته به ووایې
وی قربان یا رسول الله طلحه دل سوی چې حضور باندې خبره ویسه نه دا یهود ورته نقصان او تکلیف ور رسي. زما کریم آقا مبارک راغې او قبر سره ودرېدو او زما جانان مبارک بیا لاسونه پورته کړه. دومره وفادار نبی، دومره غمخور نبی، دومره مشفق نبی، دومره مهربان نبی چې بچی او ماشوم ور سره مینه وکړه. لاسونه پورته کړه وی فرمایا اللهم الق طلحه، یا الله د طلحه سره ملاقات داسې وکړه تضحک الیک ویضحک الی. یا الله د طلحه سره داسې حالت کې ملاو شاه چې ته طلحه ته خاندې او طلحه ته خاندې. علماء کرام چې د الله د پاره دا لفظي د دې مطلب سوي الله خو د دې نه پاک دی. خندا څه مطلب دی؟ دو شخصیات په کائناتو کې داسې دي، دو شخصیات داسې دي، یو حضرت سعد ابن معاذ دی او یو حضرت طلحه بن برا دی چې دا هغه صحابه دي دا دوا چې د دې باره کې روایات راغلي دي. نور کوي کې دي شي او چې د چا باره کې روایات راغلي دي دا دوا دي چې په کائناتو کې دا دو شخصیات داسې دي چې دې سره الله جل جلاله ملو شوی دی. نو الله په خندا باندې ملو شوی دی. الله گویا کې د دې ناراضي او دې د الله ناراضي په کوم انداز باندې؟ یو سعد ابن معاذ دی. ځکه عزتمندو دا موږ چې بار بار وایو چې د حضور د دین کار وکړئ، د حضور د ختم نبوت د حفاظت کار وکړئ، د حضور د ناموس رسالت د پاره دا هغه خبرې دي چې په دې باندې روح د مدینه منورې د جانان مبارک خوشحالېږي. او چې کریم آقا مبارک خوشحاله شي نو یو حضرت سعد ابن معاذ دی چې دا اکه صحابي دی چې کله کریم آقا مبارک تپوس وکړه د بدر په میدان کې، د بدر په موقع باندې لا صحابه مدینه منوره کې بدر ته وتی نو او تیارې شروع وي. 1000 مسلح لخر راغلو او دا هغه 1000 سره وسلم وا، دا غي سره اسباب مو، فراق سازو سامان مو، اسونه ور سره او خان ور سره، غشي ور سره، لندم ور سره، تور ور سره، نيزه ور سره او بهادران ور سره، جنگي خلق ور سره. د حضور علیہ السلام مبارک غلامان 315 او په دغه ټیم کې صرف 78 د صحابه کرام سره اویلیبل وي. 100 78 خبره تلک سوچ کوي. جنگ چکیږي، په توره کیږي، په اسلحه کیږي، په اسباب کیږي، په ټوپک باندې کیږي. په خالی لاس باندې مخامخ سړی سره ټوپک دی ته ولا خالی لاس را روانه چې ته هر څومره بهادر هر څومره پهلوانه. دا سوچ خو وکای کنه چې مالم صدا سي پکار دي د مقابله وکم په داسې انداز کې. محبوب علیہ السلام د صحابو نه تپوسو کو، صحابو سم خیال لے بدر کې دک رنگ مارے کا گرم دا وطن پکار دی که ندی پکار. قربان زما د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د غلامان او صحابو د جذبې نشم. حضرت سعد بن معاذ ورته یا رسول الله مونږ نه تپوس کې، زمونږ نه تپوس کې، مونږ هغه خلق نه یو. حضرت مقداد او حضرت معاذ دا هغه غلامان د حضور مبارک دی، مونږ نه تپوس کې. نو یا رسول الله مونږ هغه خلق نه یو چې مونږ به د بني اسرائیل غوندې تاسو ته ووایو چې فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بني اسرائیل الله په من او سلوا نازل کړیو، آسمانی دستخانونه نازلو، چې کوم دې طعامونه ولا ډایرک راتلل د الله جل جلاله لوی احسان په او لوی انعامونه ولا ور کړیو. او چې کله د قربانې خبر راغله، د فرعون مخ ته د وتو خبر راغله، مونږ زکه دعوه دادا چې زمونږ د کریم آقا شانم بے مثل او بے مثال دی او زمونږ د محبوب علیہ السلام د صحابه شانم بے مثل او بے مثال دی. د یو نبی صحابه داسې نو لکه کم صحابه چې الله د مدینه منورې جانان لور کړي. لہذا ډېر خلک داسې د صحابه په شان کې خلې کولو کی او لګیاوي خپل علم الته کې چتای را خلاصای. بدبخته چې د چانه الله راضي وو، د چانه داغه محبوب راضي وو او د چا زړونه الله په کائناتو کې د ټولو نه پاک زړونه پیدا کړیو. هغه نور څوک نه دي، هغه صحابه د مدینه منورې د جانان مبارک دي. مونږ وې داسې نه یو چې پچا د نعمتونو بارانو من سلواو نعمتونو اغي ورته سوي. موسی علیہ السلام ته مونږ نه مخامخ کیږو فرعون ته، فاذهب انت وربک فقاتلا. ته پوه شو ستا رب پوه شه، لاړ شه تاسو جنگ وکئ، مونږ به دلته کې پارام ناست یو، مونږ نزو. خو چې کله خبره د حضور د غلامانو راغله، د حضور د صحابه راغله، لښکرم غټ دی او اسبابم ورسره دي، صحابه لښکرم کم دی، وسلم ورسره نشتا. و یا رسول الله مونږ بني اسرائیل خو نه یو، مونږ ستا غلامان یو، حکم کوا یا رسول الله. مونږ بستانه مخکې، ستانه رستو، ستانه خی طرف تا، ستانه ګس طرف تا،
हर तरफ तब मूंग दस्तान जंगीगू और या रसूल अल्लाह खपल रा सर हिस्म निश्ता सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता साल मन शेता आज मन शेता व खुज मिन अमवालिना मा शेता व आतिना मा शेता या रसूल अल्लाह जमुंग खपल हिस्म नदी जमुंग हर सस्ता दी या रसूल अल्लाह चे चा सरवाए दोस्तियों के दोस्ती बकऊ चे चा सरवाए दुश्मनियों के दुश्मने बकऊ या रसूल अल्लाह चे सुमरा माल राना अखले वो अखले राना स्तासु दे चे सुमरा राता परेक दे नो परेक दे राता और या रसूल अल्लाह दा बदर मखामख दे कुर्बान शमदाना हुक्म के स्तासु पर हुक्म बांधे ममुंग दो कैसरो किसरा सरम जंगी गो लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद साहब किराम फरमाए कि हुजूर दा खबर वौरेदा कि हुजूर दा खबर वौरेदा न उशरिक वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरे दा जानान मख मुबारक वासिम पड़ातेदा साहब किराम फरमाए कि हुजूर अलैहि सलाम मख मुबारक वासिम रोखाना को चकल ब हुजूर खुशाल शो चकल ब हुजूर खुशाल शो द हुजूर मख बदस से पड़ातेदो शो दस रणागाने बे शो रोकड़े का अन शम्स तजरी फी वजही ताबवेद अनवर लांद राकुश शवे दे द हुजूर पदगे अनंगो के जली हुजूर अलैहि सलाम मख मुबारक वदा से प्रकाश हो रोकड़ा हो चकल बजानान मुबारक खुशालो मख मुबारक वदा से शोले कवले ज़काश के सादिक फरमाए इस्ता रुखसार शम्स व कमर सरयो नदी इस्ता जुल्फान मुश्क व अंबर सरयो नदी चरता नरग से शहला गजाल चरता हीफ दीदा गस्ता बसर सरयो नदी चरता स्ता अब्रू मेहराब व कमान चरता स्ता कद सरवे सनोबर सरयो नदी चल जख्म मजरू सेहत नगवाड़ी स्ता मुजगान तीर व नश्तर सरयो नदी आईना द सिकंदर जाम द जमशेद स्ता द कम शैदा जिगर सरयो नदी चे द्वाड़ा कौना नरसी बहाता स्ता स्पिन गाख दुर्र गौहर सरयो नदी और या रसूल अल्लाह द मसीह दलास मलहम व पटे द्वाड़ा और दिल रुबा उस्ता पर हर सरयो नदी मखद हर बुलबुल हर गुलस्ताला मखा द मोहम्मद अमीन दफ्तर सरयो नदी हुजूर खुशाल कौन जानान मुबारक वदत हम दगा दुआ करे दा करीम आका मुबारक ये खुशाल कड़ले वाला सुकून वर्क हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम मुबारक दत दा दुआ करे दा हजरत तलहा तय करे दा और दा रिवायत दी मुबारक को मुबारक के रागले दे ज़का इज्जतमंदो चिदा शान आगा शान दे नमाज मदीने मुनव्वरे द जानान चिदा खुले न गुफ्त मुबारक ओखले दे बस ब्या को बेड़ा पारवा हजरत तलहा माशूम बच्चे हो खुद हुजूर सरमीना पदे अंदाज बांधे कोला न चिकला वालिदैन द हजरत जैद रागलल और जैद ते हुई चिमुंग सर लाड़शा और हजरत जैद करीम आका मुबारक सर शाह उदरे दो न वालिद से मुहतरम गुस्सो वालिद से वर्तवी वाई हक अतख्तारुल उबूदियत अलल हुरिया ताला दे हलाकत वी तो गुलामी वरा के प आजादे बांधी गोया कि मुंग दे आजादऊ और तलग याय ब्या गुलामी के दलता इमाम अहले सुन्नत गोया शो तेरे कदमों में जो है गैर की मुंह क्या देखे और कौन नजरों में जचे देख के तलवार तेरा तेरे टुकड़ों पे पले गैर के टोकर पे न डाल जिनकी आकाए कहा छोड़ के सदका तेरा या रसूल अल्लाह चिस्ता कदमुन के प्रातयो मंग बल कम खाऊ गोरू स्ता दर्दे दे दर न हर से मिलावेगी और कसोक ते बेदर शू बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे आशा गलत गलत है हवस बेबसर की है इमाम आले सुन्नत फरमाई कि बेदस्तान या रसूल अल्लाह सोकदा हुई चमात बस मिलौशी कप दुनिया की भी और आखिरत की भी हाशा वकल्ला दस के दे नशी दादयो बेदयो बेबसरा चे चा स्तरगिमनी चा बसारत और बसीरत न महरूम या बदा से कई या रसूल अल्लाह कायनात तो कुछ सब मिलौशी हुई अवस्था सुधा दर न मिलौशी हुई ज़का इज्जतमंदो चिदा के दर गुलामी कड़ेदा मा दर खबर अदा कोला तमहीद में दर तई खौदा फुडी जातू गत शो चिदा दे दर गुलामी कड़ेदा न चल शवे दे ब्या अल्लाह करीम मौला शाह वर कड़ी दे
او بیا رب لا یزال دویمه خبره دا وه چې بیا الله د دنیا هر یو شی د دې غلام جوړ کړی دی. بیا د کائناتو هر شی الله د دې غلام جوړ کړی دی. بیا چې د اور مینځ ته وردانګلي دي حضرت ابو مسلم خولانی د اور مینځ ته وردانګلي دي د ابراهیم علیه السلام په الله جل جلاله اور ګرځان کړی دی. اور مینځ کې ولاړ دی، اور رختم نه دی سیزلی. وجه دا وه چې د مدینې منورې د جانان غلام دی. اسود انسی ورته وی ته ګواهي ورکوې زه د الله رسول موینا، ګواهي ورکوې زه د الله رسول موینا، زه نه اورم ستا بک بک ته څه وی چې بیا ورته وی تشهد ان محمد رسول الله، دا مبارک ورته وی اشهد ان محمد رسول الله، ګواهي ورکوم حضور د الله رسول دی. هغه وی الله شابه اور بل کې دی ورته ور واچوي چې اور بل شو کله دې دربانان ونیو ورچوي هغې ته وی تاسو ته ناخوا شئ، تاسو ته ناخوا شئ، زه په خپله باندې دې اور ته وردانګم. او بیا تاریخ دا مقطع چې د اور په غرغنډو کې ابو مسلم خولانی تابعی دی، د اور په غرغنډو کې صحیح سالم ولاړ دی، مسکی مسکی کېږي، اور وختم نسکېږي. چې زما د مدینې منورې د جانان د در غلامي کړې ده، نو بیا حضرت سیدنا سعد بن ابي وقاص راغلی دی او دریای دجله ولا مخې له راغله. او چې کله دریای دجله مخې له راغله او دې مبارک وکتل چې دا خو یو دریاب دی او د دې موجونه دي، او فارسیانو داسې چلو کو چې خپلې کشتۍ واړولې اخوا پول یې مات کو، ویسېده د لرګو پول هغې اوسېده. او زړه کې دا وي چې موږ محفوظ شو، موږ اخوا یو دي دې خوا دي، صحابو سره خو کشتۍ شته دی نه او نور څه داسې اسباب شته دی نه چې هغې باندې کیني او راوړي، بس موږ محفوظ شو، پول هم نشته دی، کشتۍ هم نشته. دوی دغه سوچ کو چې حضرت سعد بن ابي وقاص راغی او د دې دریای دجله د اوبو په غاړه باندې ودرېده او دریاب ته وی دریاب خبردار د مدینې منورې د جانان غلامان راغلي دي، پتا باندې اوړي لاره ورله ورکه. او د هغې نه پسې خپل اس د مبارک او حضرت سلمان فارسی مخکې شو، د یو بل سره خبرې کولې او خپل اسونه په دریای دجله په دې سمندر باندې ور واچول. شاته ورپسې ټول صحابه کرام را روان شو او چې کله دریای دجله باندې دی ورغلل، اسونه په اوبو کې روان دي، د دریاب په هغې موجونو کې روان دي، نه کشتی شته نه څه بل څه شته او په ارام باندې روان دي. فارسیانو چې مخامخ وکتل، هغې خپلې ګوتې په غلو کې ونیولې او هغې وی نه 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 دا انسانان نه دي، دا زموږ مقابلې ته نن انسانان نه دي، دا خو دیوان دي، دا خو جنات دي. انسانان هم داسې کیدی شي چې هم داسې خپل اسونه سامانونه په اوبو او سمندر د پاسه راواچوي او اوبه وله ځای ورکوي، اوبه خو خلک ډوبوي، دا څنګه خلک دي؟ هغې زر منډه کړه، هغې وی دې سره خو جهاد نه کېږي، دې سره جګړه نه کېږي، جګړه څنګه وشي کومو خلکو سره چې کومو خلکو له اوبه هم لارې ورکوي. گویا کہ حضرت سیدنا سعد بن ابي وقاص دا جواب ورکوي چې روان دی چې آو چې څوک زما د مدینې منورې د جانان غلام جوړ شوی دی، د کائناتو هر شی بیا د هغه تابعداري غلامي کړې ده. جمع باندې جمع لبیک یا رسول الله، لبیک 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 یا رسول الله، لبیک 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 یا رسول الله، لبیک تاریخ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. حضرت سیدنا سلمان فارسی وی ټول لښکر په اوبو باندې تیر شو، خو والله که نه د چا اس ډوب شوی دی، نه د چا سامان غرق شوی دی، نه د چا یو څیز ورک شوی دی. صرف یو صحابي حضرت عامر بن مالک دی چې بهر ته ووته چې د وکتل نو د د لرګي پیاله یې وه د سره، چې سامان کې وکتل هغه پیاله یې په دې اوبو کې پرېوتې وه، چې هغه پیاله یې په دې اوبو کې پرېوتې وه، دا مبارک د اس نه په تیزۍ باندې راکوشو او چې څنګه راکوشو واپس د دریاب غاړې له راغی او دریاب ته په غصې باندې مخاطب شو چې آخر زما په دې پیاله کې څه چلو چې د ټولو خلکو سامانونه ښه محفوظ وتل، زما پیاله د ډوبه کا شابه زما پیاله واپس راکا. ناڅاپه د دریاب چپې راغلې او په هغه اقه چپو هغه پیاله اوویشته هغې غاړې ته د مبارک عزتمندو چې چا د حضور د در غلامي کړې ده، د دې در د غلامۍ خو برکت دا دی. عاشق صادق ولې وایي چې ملائک خبر کې راشي سوال جواب دپاره، ورته به وایم چې غلام محمدي یم. چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب دپاره، ورته به وایم چې غلام محمدي یم او به وایم مالک ته خبردار شه، لاس رانوړې په امان محمدي یم.
او رضوان د جنت جوړې زر روړه خبر نه چې ناتخوان محمدی یم د محشر په سخت ورځ چې عالم جاړي زبګر زم شادان محمدی یم او زه محمد امین پروا د بلبل نکړم چې مداح شیرین زبان محمدی یم زکه عزتمندو چې د حضور د در غلامی وکړه او زما د جانان د در غلامان جوړ شو بیا ولا سمندرونو لارې ورکولې بیا چې کم دے علامہ اقبالم گویا شو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنیا میں ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نہ کشور کشائی نن خو علامہ اقبال زمون هیر کو پتہ دا ورتا چې د قوم ته علامہ اقبال مخه دا قوم چې دا د غیرت نه لری کوي علامہ اقبال خو د قوم کې د غیرت او د حضور د عشق او د وفا پیغام هغه د قوم لور کړي دي کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اگی تپتوا چ اقبال دے خلق له د غیرت درس ور کړي دے راشه عزت مندو 25 نومبر 13 شو دغه 9 نومبر په 9 نومبر اقبال ډیوا د اقبال ډی باندې تاسو وکتلی مخکبا په دې سرکاري ادارو کې کالجونو کې یونیورسيټو کې دفاترو کې یو طرف ته تصویر دا حضرت قائد اعظم لګېدلی بل طرف ته تصویر د علامہ اقبال لګېدلی یو ته به لیکلی بانی پاکستان بل ته به لیکلی مفکر پاکستان اوس ورشه کې دې شیبانی پاکستان مرستو ورکشي خو علامہ اقبال چې دا ورک شو مکمل د ذکر هم ختم شو سخت کال په 9 نومبر باندې باقاعده ټیویان رپورټ ورکړی دی چې سخت کال په 9 نومبر باندې د اقبال یو سرکاري تقریب هم نه شوی وایګه دې باندې یو سرکاري تقریب هم نه شوی او سخت کال په 9 نومبر باندې ټوله میډیا لګیا و په کرتارپور کې او مکه دغه سکانو غار سے خودل یو د اقبال تقریب نه شوی تقریب صرف یو شوی دی او که یو تقریب تحریک لبیک یا رسول الله کړی او هغه د اقبال په مزار باندې کړی دی استاد صاحب علما چې کوم دی ټول راغون کړیو او چې موږ به د اقبال سلام کوو التا او د اقبال ته مخامخ ولاړو بس که یو تقریب شوی دی ولې عزتمندو دي ته پته ده چې د غیرت درس ورکړی دی علامہ اقبال پخپل باندې وی بہتر ہے ان بیچارے ممولوں کے نظر سے پوشیدہ رہے باس کے احوال و مقامات وی دې د حضور غلامان او تدا موایا چې تاسو اسلاف وسنګ جون تیر کړو د دین ادا پټ کا وې کو ګیلای کړی دا دې تدا موایا چې تاسو چې کم دې شاهینو څنګه خبر کړ څنګه جون تیر کړو دین ادا موایا چې څنګه د حضور علی السلام غلامان او د حضور په وړاندې په خپل سینو باندې غشي را منې کړو دی تدا موایا چې څنګه ابو دجانه د حضور په وړاندې ولاړو خپل غشي به د ډال په ځای باندې په خپل املا باندې را منې کول دی تدا موایا چې څنګه د احد په موقع باندې 150 صحابه د حضور په وړاندې ځان ټوکړي ټوکړي کړي دی تدا موایا چې څنګه غازی المدین شهید رحمت الله تعالی علیه د 21 کال نوجوان د حضور د دین د پاره په حضور باندې غیرت کو په خندا باندې پانسه طرف روان دی تدا موایا چې څنګه ممتاز قادری د 500 پړې خپل کو په خپل چې کو په خندا باندې په خپل مړې کې واچو دې تدا موایا چې تاسو مشران څنګه حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه چې د 500 حکم په وشو نو په پانسیګاټ کې دنه نوې زهم خوخیم چلتا نه قربانی شم د ازل نه میرا وړه دا سودا دا او هر ساعت می روح هزار کرتا زار دې لتا هم دغه می منشادا استاد عشق په پت می وجنی سغوغادا سر را پور تکړه عجب تماشا دا او بل قصور می غماز نوینی قسم دے چستا مین زما جمله مدعا دا زهم خوخیم چلتا نه قربانی شم د ازل نه می راوړې دا سودا دا او پاک زیبا د محمد امین محبوب دې ستا نامه پاک محمد مصطفی دا وی دې ته سخایا ټوله ورځ دې ته دا خایا چې فلانه ډم کلا عدالت تر روانه وا دا غي لباس څنګه و میډیا ټوله ورځ په دې باندې مورس تیرې چې عدالت تر روانه وا نو دا غي پینټ څنګه او دا غي شرټ څنګه او چې هغه د انډیا دا غي اداکار کله برت ډے وانه دا غي برت ډے باندې څوک ملمانه راغلی او 100 پاونډ کیک او کم کس خاندلی دي او کم کس نخرې کړی دي ټول ورځ دي ته داو خایا
دی ته دا نوې چې د حضور غلامانو د حضور د دین د پاره په 25 نومبر باندې د فیض آباد په یخبسته هواګانو کې د حضور د دین د پاره د تاجدار ختم نبوت زندہ باد په نارو کې په سینو باندې ګولې څنګه خوړلې دي ولې دا خو زمری دی بیا خپل تاریخ طرف ته واپس دي دا خو زمری دی چې بیا غ شوق او عشق او محبت روچتيږي دا بے غیرت کا نو چې کله د بے غیرت کړل نو بیا وسلور میاشته د دوی کشمیریان مظلوم مسلمانان په کرفیو کې په کورونو کې دننه پراتوي نه به خوراک وي نه به سکاک وي نه به دکانونه کولوي نه به مارکیټونه کولوي نه به د دې پټو ته دي تلی شي نه به باغونو ته تلی شي سلور میاشتې به کېدو والا وي او دوی به په خپلو کورونو کې دننه پراته وي د دې نه به ساګانې د لوږو د لاسه اوځي مګر چې د دې نه د غیرت او ښکلي د دې مسلمان رور ته به محسوسېږي هم نه چې دا ظلم دی داسې ده که نه ده سلور میاشتې کېدو والا دي پوره یقینو کې زه درته یقین سره هغه ورځ زه تللی وم کشمیر ته ما د هغې مظلومانو نه تپوس کوه وضاحت کشمیر کې ما ویل ستاسو د دننه د مقبوضه حالت څه دی چاته څه خبر شته هغې وی چې ډېر خبر خو نشته ځکه چې مکمل رابطه منقطع ده مکمل رابطه منقطع ده مواصلاتي نظام ټول درهم برهم دی خو دومره دننه نه خبرېږو که داسې چېرته چا ځان په څه طریقه باندې راښکلی دی نو د هغه نه دومره خبر شوي یو چې کوم مشران و بوډاګان کمزوري وو د ډېرې یخنۍ د لاسه او د ډېرې لوږې د لاسه هغه ټول شهیدان شوي ماشومان بچي ټول شهیدان شوي دي خوراک نشته او څنګه به خوراکي خوراک خو هله وي چې مارکیټ کولوي بازار کولوي دکانونه کولوي منډۍ کولوي چې ستا د څلورو میاشتو نه دا یو څیز هم نه کولو شوی دا مبالغه نه ده دا حقیقت دی دا شی شروع دی او پرون نه به تاسو میډیا کې کتلي چې په دې حالت کې ورننوځي کورونه مولالوځي هغې خو غواړي دا چې د اتیا لکه مسلمانان چې دي د دې نسل کشي وکړو او یو کالو ناډو ستړي کېږي نه او یو کالو نه جدوجهد دی روان دی نه ستړي شو نه په اواز باندې نه په سینو باندې ګولۍ وخوړې شهیدان یې ورکړل او بیا شپه ورځې روزي زموږ خلاف زموږ مخې ته ودرېږي چې تر څو مو ختم کړي نه دا نه کېږي څلور میاشتې کېدو والا دي خو د بې غیرته د بې حسه علم دا دی چې قسم درته خورم که د هغې فریاد اورېدو ته هم څوک تیار چې کم از کم فریاد خو واوري چې زما دا کشمیري مظلوم مسلمان هغه ورځې یا حریت رهنما د سید علي ګیلاني ټول عمر د دې خاندان هم په دغه کې تیر شو ځوانانو ښایسته ځوانۍ وې لاړو د جیل په سلاخونو کې شاته په هغې باندې چې کوم دی اکه تکلیفونه یې پرې تیر کړه چا څوک فالج والي دي څوک څنګه خو دغه یو جدوجهد دی روان دی هغه زموږ وزیر اعظم ته خط لیکلی دی وایي که موږ سره څه مدد کولی شي خو اوس وکاږي بیا موقع نشته کیدي چې دا زما د ژوند اخري خط وي زه بیا بل ختم تا ته راونه لېږلی شم کیدي چې دا زما د ژوند اخري خط وي بیا چې زمونږ په لاشونو باندې سیاست کوئ او بیا زمونږ په لاشونو باندې ماتم کوئ هغې ته ضرورت نشته که مدد کولی شئ اوس وکړئ خو ما درته ووایي چې هغې کله دا د غیرت درس ختم کو مجال شته که څوک د هغې اواز اورېدو ته تیاري زمونږ د ټولو نه لویه دغه دا وه چې مونږ زمونږ د غیرت خپلې درته یادې کړو چې زمونږ د قوم مزاج دا دی زمونږ د قوم غیرت دا دی چې یو تقریر وشو 2 میاشتې په خلکو لاسونه پړقول بس وزیر اعظم ډېر ښکلی تقریر کړی دی او اواز یې پورته کړی دی د هغې هم 2 میاشتو نه سیوا وشو د هغې نه پس راته ووایه چې سریلیف میلاو شوی دی یو ورځ یې په کرفیو کې نرمي راغلی ده یو ورځ په هغې باندې څه د حالت دغه راغلی دی چې هغې د دې ظلم نه خلاص شوي که په تقریرونو باندې کېږي چې موږ شپه ورځې ځان ته میکونه ولګو وکړو ورله تقریرونه که په ودرېدو باندې کېږي د 12 نه 12:30 نه شپه ورځ به ودرېږو 24 غنټې په یو وخت به ودرېږو خو که په دې باندې د هغې نه دا غم لرې کېږي دا زمونږ مزاج شو دا زمونږ چې کوم دی څه شو ذهن شو که په دې خبرو باندې ښکاره اعلان کوي چې نه جهاد کوو او که څوک د جهاد خبره کوي ظلم کوي نو چې جهاد باندې نه وي ما ته په د مسلمانانو د دنیا په تاریخ کې وښایه چې د مسلمانانو نه ظلم بغیر د دې جهاد د وجې نه هم چېرته کم شوي او که د دې نه کمېده حضور به بنفس نفیس په خپل لاس مبارک باندې 20 ځله توره په لاس میدان ته نه راوته که دا خبرې په دې کې دی حضرت محمود غزنوي به پلٹ کر 19 پیرې حملې نه کولې نن افسوس دا د عزتمندو چې نه کریں گے نہ کرنے دیں گے هلته هغه مظلومان د کشمیر هغه وزیر اعظم وجړل وی جړل او په جړا کې دا ووې زما د مظلوم خور او زما د مظلومه مور د کشمیر د سرینگر چې وی دروازه کولو کی کړکۍ کولو کی نو بهر ګوري
او ډېر په دې آس او په دې تمنا باندې چې زما د پاکستان رور خو به زما مدد له راغلی نه وایي چې وګوري نو د سرینګر په کوڅو کې مکه بې غیرته فوج ګرځي او راګرځي. ما وایي نشته د حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه چې د صرف 80 مجاهدینو سره لاړو تر د سرینګر پورې علاقې فتح کړې، صرف 80 مجاهدین. او چې بیا راغی هلته زخمی شو، واپس راغی وي زه نور مجاهدین هم راولم. 60 ورځې په هسپتال کې تېرې کړې، له زخم تازه و، او 60 ورځې پسې 465 نور مجاهدین تیار کړي. دا نن چې اکثریت د آزاد کشمیر علاقې دي، دا هغه علاقې دي چې ستاسو د دې علاقې فخر، د دې علاقې فخر زمونږ او ستاسو فخر حضرت حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه ازادي کړي دي. او دا زما تاریخ نه دی، دا د پاکستان د سپیشل برانچ او د ارکایز بنډل راواخله. د فخر کشمیر لقب دی اس نه دی ورکړي. صرف 465 مجاهدینو سره تر سرینګر پورې علاقې فتح کړي. بابا جی سر تحیات گورنر د کشمیر او خپل شریعت کونسل قائم کړو، باقاعده شری نظام چلیدلې دي 2 میاشتې. شری فیصلې شوي دي چې چا چا فیصلې شوي دي، هغه فیصلې موږ سره موجود دي. ځکه وایم عزتمندو جنگونه وسله نه غواړي، جنگونه ایمانی غیرت غواړي. وسله چې دا په دې باندې جنگ کیږي، خو د مسلمان اسباب چې دي په دې باندې د مسلمان سنوي، د مسلمان چې کوم هغه اصلي طاقت سرچشمه د هغه اسباب نه دي، هغه ایمانی طاقت دی. 465 مجاهدین زی او ټول کشمیر فتح کوي. نن په لکونو دی یو عام ټوپک دی ورسره نان اټومیټک یو لاس دزي چې ورته وي یو ټوپک سره یو دس باندې زی تر سرینګر پورې. نن څه نشته مسلمان سره، اټامیک پاور دی. نن ځا خالد ټینک شته، د دنیا بهترین ټینک خالد شته، زرار شته، میزایل هتف 1 2 3 شاهین ابدالی غوری. دا زمونږ میزایل دي چې قسم دې صرف د نوم نیم انډیا رپي، صرف نوم په دشمن باندې هیبت طاری کوي. خالد ټینک حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته منسوب. قسم دې نوم کافی دی، صرف ایمانی غیرت غواړي. کننم دا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم. مطلب هم دا دی چې تاسو نن هم تکړه شئ په دې خپلو ټینکونو باندې چې کوم دی لږه کپړه مپړه راکاږئ او لږ یې تاو راتاو کئ او ووایئ چې یاره زمونږ په مسلمانانو وروڼو باندې تکلیف دی، مونږ د هغې دپاره تیارې کوو، خپل ځان تیارو. د الله قرآن وایي، د الله قرآن زه نه وایم، د الله قرآن وایي ترهبون به عدو الله وعدوکم. تاسو نن په دې خپلو ټینکونو میزایلو باندې کپړې راکاږئ او صرف یې تاو راتاو کئ. وایي دا به مونږ چې کو را چې کو په ذات د خدای قسم د الله قرآن وایي چې په هغې باندې به دومره روغ چې کوم دی زه تاري کما چې ستاسو په دې نن په دې صرف تیارۍ باندې به هم د کشمیر د مظلومو مسلمانانو نه تکلیف ختم شي. نعرہ تکبیر، الجهاد لبيك 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 الجهاد الجهاد لبيك لبيك الجهاد الجهاد لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك تاریخ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. مگر افسوس دا دی عزتمندو، بابا جی مبارک په داسې وخت کې وی الله په خپله د خپل اسلام نشان پورته کا، الله په خپله د خپل اسلام نشان پورته کا. تی غم وکړې بل څوک نه لري غمخوار الله، او هغه اسلام چې په تا ګران او ډېر بېسیار الله نن ډېر غریب شو کوي تشې مددګار الله. نن خو اسلام شلو پیغور څوک چې د دین کار کوي خلق ورته وایي لیونی او یا اوزګار الله. نشي کولی د مظلومانو دپاره خبر هم نشي کولی، د جهاد نوم هم نشي اغستی، د غیرت نوم هم نشي اغستی. جیلونه درته تیار کړي دي، پرچې درله تیاری کړي دي، دیشګردۍ کې دې ور واچوي، همدارنګې عجیبه عجیبه مقدمې دله جوړې کړي دي. او یا په عجیبه عجیبه انداز باندې چې کله د جهاد خبره کوي، کله چېرته داسې یو محفل سجاوی، کله درته وایي دا د نیشنل اکشن پلان مخالفت دی، کله درته وایي دا شی دی، دا شی دی. انسان حیران شي چې کوم وطن د حضور په نوم جوړ شوی وطن، په هغې کې مسلمانان په دې اذیت کې، او زه بیا کشمیر، بیا فلسطین، عراق او شام
هغه خو مونږ اسم د ځان نه جدا کړی دي هغه مونږ وی چې دې سره زمونږ سرحد جدا دی نو چې سرحد جدا دی زمونږ خو نظریه دا جوړه شوې ده چې مونږ خو د سرحداتو قایل یو مونږ خو د مسلمانۍ قایل نو چې هغه زمونږ مسلمان ورور دی هغه زمونږ د وجود حصہ ده هغه زمونږ د بدن حصہ ده لس لکه د عراق ماشومان بچی سره شهیدان شو د امت مسلمه اودلې د چا پروا را نغلا شام او یمن او عراق کې زمونږ استادو بچی ټوکړي ټوکړي شو د چا پروا را نغلا دیتا خو مونږ خپل شهر اګوي دیتا خو مونږ خپل شهر اګوي دی خو زمونږ په جنډو کې خپل شهیدان دفن کړی دي دی خو زمونږ جنډې د انډیا د فورس په وړاندې په خپلو سینو سره نیولې دي او بیا په سینو باندې ګولۍ خوړلې دي افسوس دا دی چې مونږ د هغې فریاد هم نه اورو مونږ د هغې دپاره میدان ته نه وځو عزتمندو یاد ساته دا عذاب خو بیا سبا په مونږ باندې را روان دی دې نه خو بیا خلاصي نشته تاسو وای نن ما کر کور کې امن دی اور نه دی لګېدلی دا لګېدونکی دی په دې وجه باندې چې امت مسلمه د حضور د غلامۍ نه ځان آزاد کړه نن د مغرب په غلامۍ کې داسې ورغې څوک سر نشو چتولی په تېر ربیع الاول شریف دا ورځې وې په ټول ملک کې کریک ډاون ټول وطن کې کریک ډاون ټول ملک کې غوبلو څه چل شوی د حضور د عزت او ناموس د حفاظت لپاره یو تحریک چلېدلی چې دا ملعونه چې دا دی حضور تعالی یعوذ بالله کنځلې کړي دا به نه رها کېږي به د هغې په حق کې چې کوم دی څه چلو مکمل ملک کې اور لګېدلی 40,000 نه زیات علما صلحا دا په جیلونو کې بندو په دننه په جیل کې دننه د 85 کالو معمر مشر عالم دین په زرګونو علما او استاد حضرت مولانا یوسف سلطانی په جیل کې دننه د یخنۍ د لاسه سا ورکړه مګر د دې ښځې دپاره چې مغرب غلامي وه او هلته کې یورپ یونین ویلي چې دا ښځه زمونږ په کار د دې له به پارسي نه ورکوئ دا به رها کوئ نو ټول وطن کې علما بند کا جیلونو کې خو دا ښځه به رها کوئ او بیا مونږ هم دا ډیوټي م کوله یعنی ایمانی ډیوټي زمونږ هېڅ هم نشته زمونږ ډیوټي صرف زمونږ فرض زمونږ ډیوټي صرف دنیا ده مونږ ته مفادات دي مخې ته چې داسې ډیوټۍ وي ډېر د حکومت سره هم پکې اخوا دېخوا کوو دوکه کوو را دوکه کوئ دې کې مونږ خپلې ډیوټۍ کولې ما به اکثر چې مونږ ته به چا وی یاره جي زمونږ هم ډیوټي ده مې زمونږ هم ډیوټي ده ستاسو هم ډیوټي ده زمونږ هم ډیوټي ده څنګه چې تاسو وایئ چې مونږ د خپلې ډیوټۍ نه سر نه شو اخوا دېخوا کولی قسم په ذات د خدای مونږ د خپلې ډیوټۍ نه سر نه شو اخوا دېخوا کولی خو د چا ډیوټي خو به څنګه وي د چا به څنګه وي چا په دکه وخت کې هغه د انګریز غلامان راضي کول یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے دا خو امتحان دے څوک په خپله ډیوټۍ باندې انګریزان او خپل آقاګان خوشحالی او د هغې د خوشحالولو کوشش کوي څوک په خپله ډیوټۍ باندې د الله رسول خوشحالی ستا د دغه نوم خاطر خو گویا کې په هر چا باندې ګران دی ځکه عزتمندو هغې ته پته وه چې د دې در غلامانی بیا موږ خپل غلامان نشو جوړولی نو راشئ داسې وکړئ چې دا د غلامۍ نسبت والا کمزورې کوي اوس د غلامۍ نسبت څنګه کمزورې شو دا درته مختصر درته ویمه د غلامۍ نسبت داسې کمزورې شو چې یو طرف ته هغه خلک زمونږ په وړاندې راوښکل په سپینه جامه کې چې هغې په دې منبر باندې کېناستل او د حضور علیه السلام غوندې بې عیب او بې نقصانه ذات کې چې کوم دی عیبونه او نقصانونه ولټول او ستایم ذهن جوړ کړه د بل هم جوړ کړه د بل هم جوړ کړه موضوع دا جوړه کړه چې نه حضور سره علم نو حضور سره دا اختیار نو او حضور سره دا نو حضور سره دا نو د مخلوق یو نیچر دی د مخلوق یو طبیعت دی او هغه طبیعت دا دی چې مخلوق خدا د هغه چا سره مینه کوي چې د چا صفتونه د هر خاص و عام په زبان باندې وي او ګوره زه درته مثال در کوم ستا دنیا کې یو قاید دی یو عام قاید دی ته ورسره مینه کوي یا ستا مرشد دی یا ستا شیخ دی ته ورسره مینه کوي تا سره یو کس کینی تا سره جاب کوي تا سره په دفتر کې دی او تا هغه ته شپه ورځې لګیا یې زما مرشد له الله ډېر لوی شان ورکړی دی زما مرشد له الله ډېر کمال ورکړی دی زما مرشد له الله ډېر حسن هم ورکړی دی زما مرشد له الله ډېر ښکلی اواز هم ورکړی زما مرشد له الله جل جلاله ډېر خانداز هم ورکړی او زما مرشد چې کوم دی نو هغه ډېر داسې کامل فیض دی بس چې دعا یې درته وکړه بیا به رنګ بیا به داسې چې دا صفتونه ورته کې په ایمان یې ووایه د هغه انسان درته بیا وایي که نه وایي چې رجي ما هم ورسره میلاو کړه پوهېږې دې باندې یاره دا خو ډېر لوی هستي ده دا خو چې ما هم وله ملاقات له بوځه هغه بیا راشي هغه بیا بیعت هم وکړي هغه بیا غلام جوړ شي ولې چې تا ورته صفتونه کړي او په ایمان یې ووایه که تا ورته دا ویلي چې نه زما مرشد خو سم نشي کولی او دعا چې وکړي پته نشته الله یې قبلوي که نه قبلوي مونږ ته خو څه پته نه لګي پوهېږې پې او بیا څه تصرف اختیار لاس کې مور سره څه نشته نو ماله جواب راکړې هغه به چېرته تا ته ووایي چې ما ورسره میلاو کړه وبه وایي درته هغه به وایي زما سویمه ده بس
زمونږ غوندې دې خبره ختمه ده چې ته په منبر باندې کېنې او ستا د منبر موضوع دا وي که حضور سره علم وی العیاذ بالله د خپلې بیبي مبارکې نه به خبر وي ته په ستا خدای په دغې خوله باندې دانې راوخېجوه په دغې ژبه باندې چې ته په کومه ژبه باندې د مدینې منورې د جانان په شان کې خبرې کوې خپل ذات خبره چې نشي کم ځای نه کم ځای ته لاړ شي د خپل پاټو خبره راشي جماعت کې دننه محفل سجاو کې چې زما د حضور علیه السلام د میلاد محفلې په خېټه باندې د دردي کله بهر ځای کله دننه ځي او بیا زمونږه کمزوري دا ده چې مونږ بیا هم دغه خلک خپل رهبران ګڼو مونږ بیا هم وایو نه مونږ چا سره اختلاف نه کوو نو دا سړی خو یې جړاوي چې د چا سره اختلاف نه کوي کریم آقا مبارک د هغه د دین شان دا دی خلک وایي که نه حضور د انسانیت دپاره کار کړی او چې راغی هغې درس د انسانیت ورکړی کفار غواړي دا چې دا دین داسې بیان شي حضور چې راغی د انسانیت درس یې ورکړی د مور قدر یې خولی د خور قدر یې خولی د ښځې قدر یې خولی حتی د زناورو قدر یې خولی خو دا خلکو ته بیان کا چې حضور راغی او کم درس حضور ورکو او څوک د حضور په غلامۍ کې شامل شو نو د حضور علیه السلام مبارک په هغه درس باندې درس د ایمانو درس د غیرت او پلار د زوی دشمن جوړ شو زوی د پلار دشمن جوړ شو ابو جهل ته خپل زوی اکرمه د خپل پلار نه بغاوت وکړو نه ابو عبیده د خپل پلار نه بغاوت وکړو نه چې حضور په منځ کې ته سره زما پلار نه چې حضور په منځ کې ته سره زما مور نه سعد بن ابي وقاص ته خپل مور ته ویزا یوه سا خو نه چې تا په یو سا باندې قسم وخوړه چې زه به دا سا ورکم راوړه چې زما په وړاندې د الله په زرګونو ساګانې درکړي که نه او لکې ټکې او دا نه اوزي دا بچې به درته ګوري خو د حضور غلامي نه پرېږدي چې ته په دې په منځ کې هم دا راولې عاشق صادق فرمایي چې پر ستا د محبت غافل کېږم زه هغه خپلوان دوستان څه کړم محبوبه او ګرمې اوښ کې ستا له شوقه وروم پېږني زه به دا چشمان څه کړم محبوبه چې تا نه وینم جهان څه کړم محبوبه ستا شیدا یم نور خوبان څه کړم محبوبه او د محمد امین خو خاص هم ته محبوب یې بې له تا نور دلبران څه کړم محبوبه ځکه عزتمندو نن اسلام غلط بیانېږي بالکل ټول چې هلته کې عراق کې ماشومان بچي ذبح کېږي او دلته زمونږ چې کم دی په ټي وي باندې ناست اسلام خو د امن درس ورکوي نه په داسې وخت کې ورکوي چې کله ستا بچي ذبح کېږي بیا اسلام د غیرت درس ورکوي په میدان کې د راوتو درس ورکوي ټوله لاره غلطه شوه او بیا ډمان اجراګان کینی په روژه کې او داسې په ټي وي باندې او لګیا وي دین بیانوي نو چې ډمان اجراګان دین بیانوي د دین بیخ بنیاد به وباسي که به نه وباسي تاسو چرته کتلی دي چې هلته کې کار د ډمانو وي او هغې تا پسې راشي چې راشئ جي تاسو به هغه کار وکړئ ظاهره خبره ده د هغې کار دی زمونږ نه دی او داسې چرته کېږي چې هلته اجراګان راشي دلته جومات ته راولې چې راشه اگر چې اوس خلکو دا کار هم شروع کړی اوس دا کار هم شروع کړی دی یا دومره ویښته وي یا ناڅاپه ویښته والا کټ کي او یا په ممبر د پاسه کښېنئ هغه بیا لګئ خلکو ته دین بیانوي دا ظلم صرف موږ د دین سره کوو د هر شي دپاره قابلیت او اهلیت شرط دی چې چرته مو چې کم دی یو ځای کې نوکري کوله درته وایي که نه چې سی وي راوړه نو سی وي کې صحیح ستا چې کم دی ستا ایکسپیرینس څومره دی ستا چې کم دی تعلیم څومره دی ته اهل یې که نه چرته داسې ونه شو چې په ګېډه باندې درد شو لاړ شو او هلته کې چې کم دی دغه ته سملو چې شا به ته راله لږ وګوره دا څه چل دی زمیندار ته چرته مو دا چلو نه که چې مونږ چې کم دی کور جوړو او ډاکټر پسې لاړ شو چې راشئ جي مونږ کور جوړو دا کور راله جوړ کا خو دا ظلم مو د دین سره ضرور وکړه چې هغه که ډمي یا که جړای یا که پوهېږي او که نه پوهېږي ډایرکټ په ممبر باندې کښېني بیا د الله دین بیانوي دا ظلم دی که نه دی چې مونږ خبره وکړو نو بیا دا وي د تبلیغ مخالفت کوي هر یو شی په شرایطو روان دی خو دې دپاره شرایط نشته دا بې شرایطو دی سره د دې چې دین د ټولو نه خطرناک نو بیا په ممبر باندې ناستي واهیات بیانوي کله وی یوسف علیه السلام العیاذ بالله من ذلک و یوسف علیه السلام وی اهلیان مصر څه چلو کو الله دې موږ د داسې ګستاخۍ نه وساتي وی په خر باندې سور کو مخې ولا تور کو وی په کوڅو کې ګرځاو دا عزتمندو صدی کله عایشه بیبي یادی العیاذ بالله وی دا مکار او سر به وتړو او چې حضور بسنګ راغي بس فیضان به وته دغه چې زما په سر باندې درد دی درد بنو ولی عزتمندو دیتا دا دے میدان دا حساسیت پتہ نہ لگی دا میدان دومره حساس دے
امام طبرانی معجم الکبیر کی روایت را نقل کړی دی وی حضرت کریم آقا مبارک د مازدیګر په منځ باندې ولاړو او د مازدیګر د مانځه چې کله 2 رکعاته وشو په دې کې یو سپی چې دی یو سپی د حضور په وړاندې تېرېده نو سپی خو ځناور دی مونږ همیشه داسې وي که ډېر یو لوی شخصیت هم وي خو که سپی راغی یا کپړو پورې ولا ولګېده یا خوله ور واچوله یا بل څه وکړو نو خلک سپی خو نه ګرم یا خلک وایي به دا ځناورو خو که څوک وي داسې هغې ګرم که یاره تا به لر کړی وې او نه به دې وې را پرېښې یعنې سپی خو څوک نه ګرموي خو زما کریم آقا مبارک ولاړ دی او شاته حضرت سیدنا سعد بن ابي وقاص ولاړ دی چې کله د مبارک وکتل چې دا خو سپی را روان دی نو د مبارک په مانځه کې دننه هغه سپي ته خیرې وکړې دعای ضرر یې ورته وکړه سپی په هغه ځای باندې را پرېوته او مړ شو چې مړ شو حضور چې سلام واړو شاته چې کوم دی مخ را واړوي دې سپي ته چا خیرې وکړې صحابه غلي وو بیا تپوس وکړه دې سپي ته چا خیرې وکړې سعد بن ابي وقاص پاسېده وی ابي انت و امي یا رسول الله یا رسول الله مور او پلار مې دنه قربان شه ما ورته وکړې وی ولې دې ورته وکړې وی حضور داسې را روانو ما وی اسې نه ستاسو مونځ کې خلل راولي ستاسو په طرف باندې را روانو ما وی اسې نه ستاسو مونځ کې خلل راولي په دې وجه باندې ما ورته خیرې وکړې چې دې مړ شي په دې ځای باندې کریم آقا مبارک ورته دو نه وی چې ځناورو ظلم دی وکړو ځناورو داسې ولې دی وکړل ورته وفرمایل ساده چې په کوم ټیم کې تا د نبی خیال وساته که نه چې ورته تکلیف ونه رسئ چې په کوم ټیم کې دا دعا وکړه که په دې ټیم کې تا زما ټول امت بخشش د الله نه غوښتلی وې دا دومره د غیرت وخت و چې دا ټول امت به م الله پاک بخلی وي څومره د افسوس خبره عزتمندو چې انسان راشي د هغه مشن دا وي د هغه کار دا وي چې هغه لګیا وي کله په داسې محافلو باندې او همدغه بیا لګیا بیا د خپل ځان دپاره هر څه جایز وي کانفرنس انګلش لفظ دی که نه دی کانفرنس انګلش لفظ دی که نه کانفرنس جایز شي کانفرنس یعنی په دې کې ما زه اکثر د خلکو ته وایم د خدای او رسول خاطرو کې بس نور د دې مسلو نه بهر شئ اوځئ دی کانفرنس جایز شو میلاد اردو لفظ دی د عربی لفظ دی او بیا باقاعده دا د احادیث مبارکو په کتابونو کې باقاعده د دې دپاره محدثینو د دې دپاره باقاعده چې کوم دی څه قایم کړي دي عنوانات قایم کړي دي امام ترمذی یو عنوان ذکر کړی دی باب ما جاء فی میلاد النبی صلی الله علیه وسلم آغا میلاد چې اهل حق کوي نو دلته به لګیا میلاد ناجائز دی میلاد دې څوک ماته ثابت کی میلاد دې دا چلو کی میلاد دې دا چلو کی زما همیشه د علماو ته خواست دی چې د خدای دپاره په میلاد باندې تقریرونه مه کوئ چې میلاد جایز دی چې د حضور غلام یا به د حضور د ذکر دپاره چې کوم دی دلایل لټوي عشق داو چې چا د حضور علیه السلام وینه مبارکه لیدلې ده نو شریعت خدا وی که نه چې وینه ده دم مسفوح ده حرامه ده خو عشق داو چې نه وینه د مدینې منورې ده چاته د حضور په وینه کې هم تکلیف نه و چاته د حضور په وینه مبارکه سکلو کې هم د دلیل ضرورت نه و نن تا ته د هغې نبي په یاد کې هم چې کوم دی د هغه په ذکر کې تا ته د دلایلو ضرورت دی خبره مې عزتمندو ذهن ته راځي چې چاته د حضور علیه السلام په لعاب مبارک په مخ باندې راخکلو کې هم دلیل ته ضرورت نه و چې چاته د حضور علیه السلام د اوداسه اوبه په خپل مخ باندې راخکلو کې دلیل ته ضرورت نه و عبدالرحمن بابا اسې نه دي فرمایلی چې عشق حاصل تعلیم نه دی چې حاصل شي له مکتب حال د مذهب وای عشق سیوا دی له مذهبه تشهای شکر لبا گل رخسار سیم غبغبا په نادرو کې نادرہ په عجبو کې عجبا په جملو معشوقو کې بل عجب یہ منتخبہ او بے زیور خائستہ بے ترتیبہ مرتبہ آب حیات چ حیات بیامن استاد شنڈو لسببا مخد سپین تر سپین سبادے زلف تورے تر تور شبا او د خائص مخد نشتا تر مشرق و تر مغربا د وصال مندد گراندی مگر فضل شد ربا او د عشق مذہب امدادے چھ دم نوی بے مطلبا عشق حاصل تعلیم نہ دے چھ حاصل شی لمکتبا مکتب حال د مذہب وائی عشق سے وادے لمذہبا او استاد حسن پا صفت کے رحمان گم شولا ادبا عبدالرحمن بابا دا یسو اشعار دی نباز شاعر وقتی تاسو تا زما برادر محترم
جناب مولانا محمد جاوید جلالی صاحب د حضرت سلطان الاولیاء سلطان الاتقیاء یو ډېر غیرتی پیر د حضرت سرگن خان بابا جی رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده الشریف یو ناتو یو دا چې زه کلم د دنه واورم زه ویم زه به یادوم زه درته وایم چې ما ته یې ولیکه زه به دومره مې خوښ دی ځان به له تا ازار کړم والله ځان به له تا ازار کړم د یو لفظ کې قسم په خدای یو عجیبه غونده کې خوند دی او سکون دی پکې او دا د عاشقانو د زبانونو نه وتي کلامونه دي والله چې وایي په دې زړه کې دقسې مضبوطې لارې جوړئ ځان به له تا ازار کړم والله ځان به له تا ازار کړم یو عجیبه خوند دی پکې عبدالرحمن بابا فرمائی عشق حاصل تعلیم نه دی چې حاصل شي له مکتبه چا چې په تپوسونو باندې عشق کړی دی هغه بیا عشق نه دی کړی هغه سې ګپ شپ لګولی دی پوهېږئ دې باندې عشق چې دی دا یو داسې شی دی صحابه مانځه باندې ولاړ دی د حضور دیدن نه دی شوی چې حضور علیه السلام مخ مبارک چې کوم دی ښکاره کو د حضور د مخ رانایي ولګېده صحابه کرامو د کعبې رخ پرېښود مانځه کې دننه او بیا د صحابو مونځ کعبې رخ یې پرېښود او ټولو په یو دیدن په یو نظر باندې د مدینه منورې د جانان مبارک طرف ته مخ کړو د حضور دیدار یې کو عشق دا د عزتمندو عشق دا دی چې د حضور علیه السلام وینه مبارکه ده صحابي ته پته ده چې وینه دم مسکو حرامه ده ورته پته ده چې دا خو وینه د هغه چا ده که دا مې وجود ته لاړه د جهنم اور بیا څه کوي په ما باندې ځکه عزتمندو عشق د تپوسونو سیزم نه دی خو چې چا عشق وکړو نو چې څوک د حضور عاشقان یې هغه به د دې دپاره هم چې کوم دی څه غواړي دلیل غواړي چې زه جماعت ته راشم د الله په کور کې او د الله په کور کې بیا چې کوم دی ما ته عالم راشي او بیا د الله په کور کې هغه عالم قرآن بیانوي حدیث بیانوي ذکر کیږي سبحان الله ویل کیږي الحمدلله ویل کیږي همدارنګه صدقه او خیرات کیږي او دا ټول چې کوم دی د ټول مجمع په وړاندې کیږي دا په ښکلي وختونو کې کیږي آیا دې کې ما ته بیا دغه ضرورت شته چې دې دپاره به زه وایم چې دا جایز دی که ناجایز دی زه وایم چې کوم انسان په دې کې خبرې کوي پکار دادا چې څنګه موږ د خپل ذات دپاره خلکو سره دشمنۍ کوو که نه که داسې دشمنۍ موږ د الله او د رسول دپاره شروع کړې والله دا قوم به ټیک شي بلکل به سیټ شي ورته ویې پرېږده دا خبرې مه کوه راشه د دې ځای نه خبرې کوه ته څوک یې ستا څومره مرتبه ده ستا څومره علم دی چې ته به د حضور په علم کې خبرې کوې ته به د حضور په وصف کې خبرې کوې ته به د حضور په تصرف کې خبرې کوې ته به د حضور په اختیار کې خبرې کوې ته به د حضور په بے مثل او بے مثاله بشریت کې خبرې کوې ته به د حضور په بے مثل او بے مثاله نورانیت کې خبرې کوې پرېږده دا خبرې د حضور شان ور او الورا دی وی راشه زما جانان چې په کومه سورلی باندې سورلي کړې ده په کوم خر مبارک باندې ناستو او کریم آقا مبارک کې کوز شو او هغه خر مبارک بول وکړل بول چې بول یې وکړل رئیس المنافقین ولاړو سپېږمې راښکلې او والله لقد اذانی نتن حمارک قسم په ذات د خدای وی ما ته د دې خر مبارک د بولو بدبویه تکلیف را ورسو عبدالله ابن رواحه د حضور غلام د حضور صحابي دا ورپسې شاته ولاړو او چې کله واورېدل چې زما حضور په کوم خر مبارک سورلي کړې ده د هغې د بولو بېادبي وکړه وی فرمایل ورته والله لبول حمار رسول الله اطیب من المسک قسم په ذات د خدای چې زما جانان په کوم خر مبارک سورلي کوي او بیا هغه خر مبارک بولو کی په کائناتو کې د مشک او د عنبر هم دومره خوشبویانې نشته لکه د دغه خر مبارک د بولو کی ته د حضور شان کې خبرې کوي چې د حضور مبارک د کم خر مبارک باندې ناسته دی او هغې بول کړي دي بول د الفاظ ته بیا وایم هغې بول کړي دي په کائناتو کې د هغې نه خوشبویه بل بول نشته ته به د حضور په شان کې خبرې کوي د حضور په علم کې به چې کوم دی خبرې کوي چې د چا شان ورا الورا دی چې د چا باره کې علامه ابوسری فرمایي دا مدعته النصارى فی نبیهم واحکم بما شئت مدحا فیه واحتکم فان فضل رسول الله لیس له حد فیورب عنه ناطق بفمه پرېږده یو الله ورته مه وایه بل د الله زوی ورته مه وایه نور چې د څه خوښې وایه د حضور شان خو ختمېږي نه عبدالرحمن بابا ته مې ویې پښتو کې ترجمه وکړه پښتو کې ترجمه څه ده بابا وی خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی نورې کل واړه صفات دي پر اختیار خپل بابا نه مې تپوس وکړه ته م ورته ووایه مطلب یې څه دی هغه وی حق ادا ده چې یې بنده حق ادا ده چې یې بنده نه یې مولا خو نور په هر یو صفت باندې رب کړی اعلی او کان د حسن و د لطف و د جود و کرم یا نبی محترم یا نبی محترم څوک داسې دي عزتمندو
په دې وجه باندې ځان راغونډ کړه د داسې خلکو نه ښکارا الحب فی الله والبغض فی الله هم دې ته وایي چې د جماعت امام در پسې معمولي چرته یو خبره وکړه ستا یې چرته د رایې مخالفت هم وکړو مونځ ورپسې پرېږدې داسې ده که نه ده یاره جي ماله مونځ خوند نه راکوي ولې چې دی داسې دی د حضور شان کې خبرې کوي ستا پروا نشته د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په شان ګوتې اوچتوي ستا پروا نشته هغه د هغې مور مې بي مبارکې د مور بي بي مبارکې زما او ستا دپاره به یې ورته شفاعت او سفارش یې کولې امت ته دا امت دپاره د هغې په شان کې خبرې کوي ستا پروا نشته غیرت هم یو څیز د انسان چې وکړي د الله او رسول دپاره نو بیا زما محبوب ډېر غیرتمند دی بیا به دله هغه څه درکړي چې ستا په سوچ او تصور کې هم نه وي الله کریم جل جلاله دی زمونږ او ستاسو د خپل محبوب سره صحیح معنو کې عشق او وفا نصیب وګرځوي آیات کریمه خو ما تلاوت کړو مې زه به خبرې په دغې باندې کومه چې والاول والآخر والظاهر والباطن خبرې اوږدې شوې او ګنټې نه زما زیاتو شو مونږ هم یو شان مسلسل په سفر هم یو مسلسل پروګرامونه هم د دې نه مخکې زه هم دلته کې بل ځای نه رالم هلته مې بیان وکړه الله کریم جل جلاله دی مولانا صاحب محمد ابراهیم چشتی صاحب د دې نوجوان په علم کې په عمر کې په ژوند کې مال حال کې خیر و برکت واچوي نران مخلصان ملګري دی الله پاک ورکي او تاسو ټول اهل علاقې ته وایم چې د داسې نوجوانانو د داسې علماو د داسې خاندان قدر وکړئ داسې علما چې دي چې هغه د اهل سنت و جماعت د دې عقیدې علما وي او د الله او د هغه د رسول د دین دپاره دا بالکل کم شوي دي او ډېر په ګرانه باندې ملاویږي قدر وکړئ د داسې علماو او شانه بشانه نر په نره ورسره ودرېږئ په اخلاص باندې مدرسه کامیابه کړئ دا ځای چې دی تصوف سلوک د علم عرفان یو عظیم مرکز دی دا چې کوم دی د خپل ټول علاقې دپاره به یو د خیر ذریعه وګرځي الله کریم جل جلاله دی زمونږ او ستاسو دوستۍ او دشمنۍ دواړه د الله جل جلاله د هغه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د رضا دپاره نصیب